Good morning students. Welcome back to the class 10th standard second language English. Dear students, in the previous class we have already studied about grandma climbs a tree in the first, second and third stanza. So it is written by who is the writer of the poem Grandma Climbs a Tree? Yes, the writer is Ruskin Bond. What did he describe in this poem? Yes, he describes the quality of his grandma. So what was the quality of grandma? What is the unusual habit of grandma? Yes, the grandma's unusual habit is to climbing the trees even at the age of 62. Isn't it, children? Yes. Have you read the poem? Have you been enjoying this poem? Yes, okay. Now let's start the remaining part of the poem. So students, please open your textbook. Have you opened your textbook? Yes. In the first stanza, so the poet called his grandma was a genius because she has having an extraordinary quality of climbing the tree, whether the tree was high or spreading wherever. So she could climb the tree very easily. That's why the poet called his grandmother was a genius, isn't it? And then in the second paragraph, second stanza, the poet describes his grandma. So whenever they have to grown up, they must stop these activities because one grew old, that is not graceful for the person. That's why their relatives, their family members and their well-wishers told to her to must stop the climbing tree. So was she agreed to this opinion? No, she was not agreed. She has told how she was living better way. Then one day what would happen? Yes, one day she would climb a tree but could not come down. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೌನ್. ಶಿ ವುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? Okay, so please open your textbook and listen carefully. See the stanza. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommended a quiet week in bed. We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny. For her, it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. Have you understood, children? Okay, once again I will read the stanza. So please listen carefully. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommended a quiet week in bed. We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny, for her it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸಲ ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಏರಿದ್ಲು, ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಫರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೇನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರು. ಹೌದಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಜೀವಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅಪಾಯ ಆಗುವಂಥ ಜೀವ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಳೇನು ತಗೋಬೇಕು? ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Rescue means already you have to know the meaning of
rescue. So students, write down the words. Rescue means save or save or protect. ಹೌದಾ? ಸೊ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ಅವಳನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗ್ರಾನಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್. ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮತ್ತು ಅವಳ ಇಡೀ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಚೆಕಪಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಹರ್. ಇದು ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ಐ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಐ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಎ ವೀಕ್. ನೋಡಿ, ವೀಕ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಬೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದಾಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಕ್ಡ್ ಹರ್ ಅಪ್ ವೆಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ತನಕ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎದ್ದಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಮರ ಏರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಕ್ಡ್ ಹರ್ ಅಪ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಳು ಹುಷಾರಾಗೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು, ಟಕ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು. ಪೂರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ತನಕ ಅವಳು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು, ವೆನ್ ಎವರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಆ ಮರದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ, ತಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಳು ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದಾಗಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಅವಳು ತಾನು ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್. ಹೆಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಜನರು ಹೆವನ್. ಹೆಲ್ ಅಂದರೆ ನರಕ, ಹೆವನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕಳೆದಂತಹ ಅವಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತದು? ದಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಹರ್. ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫೈನ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬೆಡ್ರೂಮೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕಿಟಕಿ ಕಡೆ ಮರದ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಏನು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಏನು ರಸ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ವೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್. ತಾನು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಏನೇನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಮರ ಏರೋದನ್ನು. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಮರ ಏರ್ದಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಫರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕೂಲ್ ವಿಂಡ್. ತಂಪಾದಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಏರಿದಾಗ, ಭೂಮಿಯ ಆ ಮರವನ್ನು ಏರಿದಾಗ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಆ ಎಲೆಗಳು ಆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ,
ಆ ರಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತೆ, ನೋವು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಕಳಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದಾ? ನೋ, ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೆವರ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ. But she had held her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, I will lie here no longer. And she called my father and told him undaunted that a house in a treetop was she what now wanted. My dad knew his duties. He said, that's all right. You will have what you want, dear. I will start work tonight. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಅವಳು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ಪೀಸ್ ಟಿಲ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು? ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ಪೀಸ್ ಟಿಲ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಅವಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋ ಹಂಗೆ ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು? ಅವಳು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ವೀಕು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಳು. ದೆನ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ನೋಡಿ ಆಯಿತು, 1 ವೀಕ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ಲು, ರಿಕವರಿ ಆದ್ಲು, ಏನೋ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿಸ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಐ ವಿಲ್ ಲೈ ಹಿಯರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿನದಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ನೋಡಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್? ಮೈ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪೊಯೆಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್? ಎಸ್, ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ತನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಶಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಇದನ್ನು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು? ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡನ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಕರೆದು, ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್, ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಪ್ಪ ಮಗ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಮೊಮ್ಮಗ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೇನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಶಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಫಾದರ್. ಪೋಯಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ನ ಕರೆದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ? ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೊಗಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ, ಈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ದಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ನೋಡಿ, ಏನು ನನಗೆ ಬಳೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು, ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು, ಒಡವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಫಾದರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಡಿಸೈರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಇಸ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೌಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್? ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ನನಗೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ತನಕ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನನಗೇನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು? ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಹೌಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್, ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್. ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆತಂಕ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ನೀನು ಮನೆಯನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಳು.
ನೋಡು, that a house in a treetop was she what now wanted. ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕು? she wanted to house on a treetop. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಡಿಸೈರ್ನ she has to told her son. ದೆನ್ ನೋಡಿ, my dad knew his duties. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹುಚ್ಚಿಡ್ದತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಾ? ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬೇಕಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಈ ಮಾತು ಅಂತಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ? ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಅಂದೇ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಂಗರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಯೆಟನ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಿ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಏನು, ನಾನೇನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತೇನೆ, ಅವನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪೊಯೆಟನ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಎಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತು, ಆಗಲಿ. ಅದು ಅಜ್ಜಿಯ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊನೆ ಆಸೆಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಹೇಳು, ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳ ಆಸೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವುಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೋಲ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಆಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ನಾವಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಡಿಸೈರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾದರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿತು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಯಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಡಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ನಿನಗೇನು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ನಿನಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೈಟ್ಸು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿತು, ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ನೈಟ್. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ತು ಕಡೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆಸೆನಾ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ತಗೋ ನಾಳೆ ಕಟ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಟ್ ಟು ನೈಟ್. ಟು ನೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಈ ಟು ನೈಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ. ಟು ನೈಟ್ 8 o'clock ಅಂದರೆ ಈ ದಿನನೇ. ಟು ನೈಟ್ 4 o'clock ಈ ದಿನದಿಂದನೇ, ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ನೈಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಟು ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ನೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂಥ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Next, move on to the next stanza. With my expert assistance, he soon finished the core, made her a tree house with windows and door. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and tray.
she sits there instead and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ತನ್ನ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಡಿಸೈರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಯೆಟ್ನ ಫಾದರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಯೆಟನ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹಿ ಶೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕೋರ್. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಯಾವ ಟಾಸ್ಕನ್ನು, ಎಸ್, ಮನೆಯ ಟ್ರೀ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಹೀಸು ಫಿನಿಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಡ್ ಹರ್ ಎ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಏನು ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋರ್. ನೋಡಿ, ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಡೋರನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮರ ಹತ್ತದಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿತ್ ಅ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಮೂಡ್ ಅಪ್. ನೋಡಿ, ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಇರ್ತಾರ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೈ ಇನ್ ದ ಬೆಡ್. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೌಸ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದೇ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಟ್ರೀ ಟಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಆ ದಿನದಿಂದ ಅವಳ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮನೆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲಿಂದ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿವ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಐ ಕ್ಲೈಮ್ ಟು ಹರ್ ರೂಮ್. ನೋಡಿ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಐ ಹಿಯರ್, ದ ಪೋಯೆಟ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಜೆ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯನ್ನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಕ್ಲೈಮ್ ಟು ಹರ್ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇ. ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡೀ ನೇಚರನ್ನು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇವರೇ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತವರು ಅಜ್ಜಿ, ಶಿ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಆಸೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘನತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಮರದ ಮೇಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಯೆಟ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಘನತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘನತೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ಆ ಮರದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾನು ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ, they have to drink with the sherry. Sherry means that is a wine, that is the yellow or red color wine, that is fruit juice for energy. ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ನಾಟ್ ಲೋಕಲ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈನನ್ನು ಅಥವಾ ಶೇರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ. ನೋಡಿ, ಅದು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸೈರನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು.
ಏನೇ ತಿಳಿಯೋದು, ತನಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬರೀ ಆಸೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸೆಯನ್ನು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಸನ್. ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೈಡ್. ರಿಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀವ್. ಡ್ವೆಲ್ ಆರ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗನ ಫ್ರಮ್ 6 ಇಯರ್ಸಿಂದನೇ ಕಲ್ತಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ 62 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮರದ ಮೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ರೈಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯ ಅನಿಸಿದ್ರು ಇದು ತನ್ನ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಘನತೆಯಿಂದ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಳೆದಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ summarize it. So listen carefully. My grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees, spreading her high. She would be up their branches in a trice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she would have this gift for being happier in a tree than in a lift. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, well, I will grow disgracefully. I can do it better. And we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree. She hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. But it was feared by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and could not come down. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommended and a quiet week in bed. We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny, for her it was like a brief season in health, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. But she had held her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, I will lie here no longer. And she called for my father and told him, undaunted, that a house in a treetop was she would now wanted. My dad knew his duties. He said, that's all right. You will have what you want here. I will start work tonight. With my expert assistance, he soon finished the core, made her a tree house with windows and door. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and tray. She sits there in a state and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. Have you understood, children? Yes. Once again, I will summarize it. And what is the gist of the poem? So because in the exam, it may come for 4 marks. The summary of what are the qualities of the grandma and how the poet was described it. So you have to written the summary like this. First of all, what you have to written? It is a humorous poem and it is written by Ruskin Bond. So likewise, points wise you can written. So it is a humorous poem and it is written by Ruskin Bond, in which what he describes, in which
he described his quality, his grandmother who was an unusual habit, that of climbing a tree. So the poet considered his grandmother to be a genius because she is able to climbing the tree whether it was high or spreading wide. She would very quickly and easily climb. She had such an unusual gift. She liked the life of amidst in nature. Since childhood, she was very happy in a tree than in a lift. Her neighbors advised her to stop climbing tree in old age and spend her life gracefully. She rejected their advice. She learned climbing tree at the age of 6 from her loving brother. But others felt she might have a terrible fall one day. One day she climbed up a tree but could not come down. She had been very tired. The doctor recommended her to be a bed rest. But she felt it like a hell. Soon she recovered and so have you listened, students? Okay, listen carefully. So next day, so she recovered and asked a house on a treetop. Her son fulfilled her wish and he and the poet built a house on a treetop. The granny enjoyed her remaining part of life in a treetop, in a tree. So thus the granny enjoyed her unusual gift in nature. So have you understood the summary of the grandma climbs a tree? You have to written like this. So once again I will dictate the summary and you must take down the summary. Okay? Yes. Then in this poem there are 3 figures of speech. Have you already know it? What is the figure of speech? Figure of speech means it is a mode of expression. It is a poetic use. So in this poem there are 3 figure of speech are there. The first one is it was like a brief season in hell. And second one, a brief season in hell. And third one, every breeze whispered of summer and dancing leaves. So here students, there are 3 figure of speech. It was like a brief season in hell, only a brief season in hell, and every breeze whispered of summer and dancing leaves. Here, so this is a simile, and a brief season in hell, it is a metaphor, and it is a personification. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ characteristics of simile, metaphor and personification. Simile means it is a comparison between two objects. So comparison between two objects ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಇಫ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಸೋ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಿಮಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಲೈಕ್, ಇಫ್, ಸೋ, ಆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the object comparison between two objects. It was like a brief season in a hell. ಹೌದಾ, it like a brief season ಮತ್ತು hell ಅನ್ನೋದು objects. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನರಕದ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, so that is a simile. Metaphor means here is also there two objects but it is not compared with the anybody's. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು a brief season in hell ಅಂದ್ರೆ that is hell, not compared, ಅದರ ತರ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್. ಸೊ ಮೆಟಾಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ. ಹೀಗೇನೆ ಟಿಪ್ಪು ಇಸ್ ದ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಇಸ್ ದ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್. ಸೊ ಮೆಟಾಫರ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದೇ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್, ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್? ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ಅ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್: simile, metaphor and a personification. Is it clear, students? Okay, then next you will see the video clipping of this grandma climbs a tree, only 2 or 3 minutes. Then you have to written the summary of the grandma climbs a tree. Okay students, we will meet on the next class, next part of the lesson. Okay, read the lesson, read the poem and learn the summary. Thank you students.